इस तरह जो जीटी वाले स्टूडेंट्स की गल करिए उन्हों का टास्क डिपेंड करता है, ठीक है, मोस्टली पास्ट च हुंदा बट कई बार फ्यूचर का भी सिचुएशन डिस्क्राइब की हुई हुंदी है, ठीक है जी। सो हुण अज पहला सारे ध्यान नाल सुनो, आपां ने एसे दी टाइप करनी है। तुहानूं पहला ये चीज पता होनी चाहिए कि जिहड़ा तुहाडा टास्क 2 है ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ टाइप ऑफ एसे ने, 6 टाइप ऑफ एसेज ने। लास्ट एक स्टूडेंट ने कहा कि तुहानूं एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस एसे है जिहड़ा वो नहीं करवाया गया। मैं अज सारियां 6 दियां 6 टाइप्स ही कवर करवाउणीਆਂ, जस्ट एक ओवरव्यू देना कि तुहानूं पता लग जाए थोड़ी राइटिंग दे विच हुंदा की है। टास्क 2 जिहड़ा 6 बैंड स्कोर दा हुंदा ते टास्क 1 है 3 बैंड स्कोर दा हुंदा, टोटल कंबाइन होके 9 बैंड स्कोर बनदे आ। सो उस दिन जीटी स्टूडेंट ने एक ने पूछा सी कि एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो आपां नूं पता लग रहा है कि फायदे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की हुंदे, नुकसान। सीधा ऐसे तक कदे आऊगा नहीं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, हमेशा आऊगा आउटवे वाला ऐसे। हुण ए सेंटेंस दा मीनिंग की है, कहंदे एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ है कि की फायदे ने ਜਿਹੜੇ एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, ਜਿਹੜੇ फायदे ने ਉਹ नुकसान ਨੂੰ कवर कर ਲੈਣ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ फायदे ने, ਜਿਹੜਾ वर्ड आउटवे तो पहला लग्या ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि फायदे ज्यादा ने आउटवे तो पहला। बस एक मन च गल रखो भी ਜਿਹੜਾ आउटवे तो वर्ड पहला लग्या ਉਹ चीज ज्यादा है। क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। हुण ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ पैटर्न समझो, जिवें आपां इंट्रोडक्शन बनाउने आ हरेक टॉपिक दे विच। इन्ना कन्फ्यूज ना हो बच्चे, तुसीं सारे कन्फ्यूज हो जाते हो कि जे सानू ये टाइप ऑफ ऐसे आ गया तो असीं किवें लिखांगे। सारा कुछ उही चलना है, सिर्फ थीसिस लाइन थोड़ी अलग होएगी। थीसिस लाइन किवें अलग होगी, देखो पैटर्न की रहूगा ਇਹਦਾ की जे ਇਹਦੇ फायदे ज्यादा होए। हुण इत्थे इन्हां ने कहा ना फायदे ज्यादा ने नुकसान घट ने। हुण फायदे इत्थे कहा है बट अपने ते डिपेंड करता है। जे तां मैं इत्थे कहा कि फायदे ज्यादा ने, है ना, फिर मेरा पहला पैराग्राफ मैं की करूंगी, एक नुकसान दा बना दूंगी, ठीक है। अगले जेडे मेरे 2 पैराग्राफ होणगे ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ फायदियां दे उत्ते। जे मैं ये चीज कही कि ਇਹਦੇ फायदे ज्यादा ने, पैटर्न दोबारा समझ लो, ठीक है। फिर मैं डाउट पूछूंगी, उदों तुसीं डाउट दसने अपने। मेरे कहने का मतलब है जो तुहानूं इदां दा ऐसे आ जाए तो तुहाडे टोटल 5 पैराग्राफ बनणगे। 5 पैराग्राफ चों सब तो पहला पैराग्राफ होएगा जी तुहाडा इंट्रोडक्शन दा। नैक्सट पैराग्राफ होएगा जिस साइड तुसीं नहीं हैगे, मतलब कि एक पैराग्राफ बनाउणा जिस साइड लिखना उहदे बारे भी है पर उहदे बारे आपां ने एक पॉइंट देना है, ते दूसरे जिस साइड आपां हैगे आ उहदे साइड आपां ने 2 पॉइंट देने हैं। तो ਉਹ 2 पॉइंट थोड़ी मर्जी है कि तुसीं एक बीपी च लिख दो या उन्हां नूं अलग-अलग लिखो। एक बीपी च 2 पॉइंट तां नहीं कहे गए क्योंकि कई बार एक बीपी दी तुसीं लेंथ बहुत ही ज्यादा वड्डी कर दिंदे हो, मतलब कि लेंथ सारे पैराग्राफ दी इक्वल जी रहे। इस करके आपां ने की कीता कि जिस साइड में नहीं हैगा या नहीं हैगी उसदा एक पैराग्राफ एंड जिस साइड आपां हैगे आ ਉਹਦੇ 2 पैराग्राफ। हुण एक बच्चा ने ना सिली, जिहनूं आपां कहंदे ने सिली डाउट रेज होगा कि मैम ये जे आपां फायदिਆਂ ਦੀ साइड आ मतलब कि एडवांटेजेस दी साइड आ फिर आपां उन्हां नूं पहलां नहीं लिख सकदे। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ BP1 ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ BP2 ਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, BP3 ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ दूसरी साइड वाला बना दो, चाहे पहला दूसरी साइड का बना दो जिस साइड आपां नहीं हैगे ते दूसरे 2 बना दो। कहण दा भाव ये है कि जदों भी ए वाला ऐसे आ गया जिस साइड आपां हैगे ओ चीज तां आपां नूं थीसिस लाइन ने ही क्लीयर कर देनी है कि आ साइड आपां हैगे आ ते एदे 2 पॉइंट लिखांगे दूसरे दा 1। उपर नीचे लिखण नाल कोई भी फर्क नहीं पैंदा। सो इस ते ना अपना टाइम वेस्ट करया करो या इदां दे दिमाग च आइडियाज ना लेके आया करो, दिमाग च इदां दे आइडिया ना लेके आया करो भी जे आपां ने ओनू पहला लिखता साडे स्कोर ना घट जाण, जे ओनू असीं बाद च लिखदा साडे स्कोर ना घट जाण। आपां ने ऐसे दी डिमांड नूं पूरा करना, चाहे पहला लिख दे चाहे बाद च लिख दे, ओहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण मैं की कहा, 5 पैराग्राफ बनाउणे आ। हुण मैं इहनूं प्रैक्टिस दे लई तुहानूं ना
एक पूरा ऐसे लिया, ठीक है, मतलब कि एक पूरा ऐसे इन द सेंस भी आपां दोनों इंट्रो ते कंक्लूजन दस दांगे। ऐसे देखो की लिया गया भी स्टेटमेंट तो पता लगूगा भी तुसीं इहनूं लिखना किवें आ। स्टेटमेंट हैगी है कहंदे एट द प्रेजेंट टाइम population of some countries includes a relatively large number of young adults। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਓਲਡ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਯੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਓਲਡਰ ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੇ ਉਹ ਆਊਟਵੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਆਊਟਵੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਆਊਟਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਆਊਟਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ देयर आर मोर एडवांटेजेस, है ना, as compared to the disadvantages। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ I believe that advantages are far more than demerits। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, अपना ओपीनियन देना इत्थे जाके डू द एडवांटेजेस। ਇਹ इनडायरेक्ट क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਫੈਕਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਨਡਿਨਾਈਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ that some nations have, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, some countries, countries ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, nations। ਕਹਿੰਦੇ nations have a higher population, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, large number of। ਕਹਿੰਦੇ higher population of young people in comparison with the senior citizens। ਗੱਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ while there are some disadvantages of this notion, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਨੋਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਨੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ and its merits are far more than its demerits। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਓਲਡਰ ਪੀਪਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ while there are some advantages, ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ disadvantages ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ advantages ਆ ਜਾਊਗਾ। its demerits, demerits ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਰਿਟ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, demerit। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, are far more than its merits। ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੋਚਣੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 1 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜੂ। ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੇ, 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ?
ਵੀ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਈਏ ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਨੇ, ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੂਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਲਿਖੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਤਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆਉਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ, ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ। I ponder ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ think, ਠੀਕ ਹੈ। I ponder ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ think, I ponder that। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ I ponder that merits of ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ, ਫਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਟਸ ਡੀਮੈਰਿਟਸ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ, which will be articulate, articulate ਦਾ ਮਤਲਬ discuss, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। in the subsequent paragraph या upcoming या in the forthcoming paragraphs। मैम ਇੱਥੇ will be ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜੀ? ਥਰਡ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜੀ, ਥਰਡ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਡੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ, ਡੀ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸਡ ਹੀ ਆਏਗਾ, forthcoming, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਫੋਰਥਕਮਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਆਊਟਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣੂਗੀ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਰਡ ਕੀ ਪਾਇਆ ਮੈਰਿਟ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆ ਜਾਊਗਾ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ
ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਸਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੀ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ, ਕੁਆਇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੀਡੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, although having a higher proportion of young people compared to older individuals may yield some negative outcomes, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਜੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 올ਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, the positive consequences cannot be overlooked। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਦੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਊਟਵੇਇੰਗ ਇਟਸ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਐਂਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਆਊਟਵੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੰਗ ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਮਤਲਬ मैम ਹਾਂਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਂਡ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵਰਡ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਆਊਟਵੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 올ਡਰ ਪੀਪਲ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਐਸੇ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੌਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੁਕਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੌਮਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ, ਆਹ ਕੌਮਾ ਇੱਥੇ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਮੈਮ ਓਵਰਲੁਕਡ ਮਤਲਬ ਕਵਰ? ਓਵਰਲੁਕਡ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਂਟ ਵੀ ਓਵਰਲੁਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਊਟਵੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ, ਘੱਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ 5 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੰਟਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੈਨ 3 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ 1 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਾਂ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਬਣਾ ਦਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਦਾ, ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦਊਂਗੀ ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੈਰਿਟਸ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਦੈਨ 1 ਡੀਮੈਰਿਟ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲਿਖਣੇ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਲੱਸ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਡਿੰਗ ਚ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 2 ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैम सेकंड वाली थीसी मड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दो प्लीज। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਥੀਸਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਈ ਪੌਂਡਰ, ਪੌਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਬਲੀਵ ਦੈਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਰਿਟਸ, ਮੈਰਿਟਸ ਮਤਲਬ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ, ਕਾਹਦੇ ਮੈਰਿਟਸ ਲਿਖਣੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ,
ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਰਡਿੰਗ ਐਡ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ young adults, young adults, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਰਿਟਸ ਆਫ young adults, ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ young adults ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ young adults ਕੀ ਨੇ ਆਰ ਫਾਰ ਮੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਨਾਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਡਾਟ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਲਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਹਿਤਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਂ 올ਡਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 올ਡਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਘੱਟ ਨੇ ਹਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਟਾਈਪ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਪਸ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਟਾਸਕ 2 ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਟਾਈਪਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 6 ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਲੱਗ ਹੋਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 올ਡ ਪੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਆ ਯੰਗ ਦੇ, ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਟ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਪੌਂਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬਲੀਵ, ਮੈਮ ਥਿੰਕ ਦੈਟ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲਦੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ, ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 올ਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਐਵੀਡੈਂਟ ਦੈਟ ਆਲਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ 올ਡਰ ਪੀਪਲ may have some negative outcomes, ਠੀਕ ਹੈ comma positive ਆਹ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ cannot be overlooked ultimately outweighing its demerits। ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਨ ਆਵਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਜ਼ਸ, ਕਾਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਸਮਝੋ। ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ 4 ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹੀ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇੰਟਰੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਜ਼ਨ ਦਾ, BP2 ਬਣੇਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਐਂਡ ਲਾਸਟ BP ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ fewer young people play sports these days। ਬਹੁਤ ਘੱਟ young people ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ। why is this ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। what can be done to encourage more young people to do sports and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਇੰਗੇਜ ਹੋਣ, ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ why is this,
ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੁਣ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, BP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ, BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਦੇਤੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਹੋਣਾ, ਇੰਗੇਜ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਇੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਪਲੇਇੰਗ ਸਪੋਰਟਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਗੇਜ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਗੇਜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਨ। ਕਹਿੰਦੇ engaging in sports is of utmost importance for maintaining one's health. So participate ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਥ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਲਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਊਐਵਰ ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਮਾਡਰਨ ਐਰਾ, these day ਨੂੰ ਮੈਂ modern era word use ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ physical games are becoming less popular among youngsters। physical games ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, sports ਨੂੰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ physical games ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ popular ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, among youngsters ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਦੇਤੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ BUT ਬਟ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਊਐਵਰ ਲਿਖਤਾ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਲੱਗਣ, ਉਹ ਗੇਮਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਯੰਗਸਟਰ ਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਵਾਈਲ there are various reasons contributing to this trend। ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। and comma ਪਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ steps can be taken to motivate them to participate in physical activities। ਠੀਕ ਹੈ, steps ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, can be taken ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿੰਦੇ there are various reasons contribute to this trend and also ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ also suggest some solutions to motivate children to participate in physical activities। ਮਤਲਬ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਨ ਦਿਸ ਐਸੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਬਲ reasons as well as solutions of this problem। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਸੇ ਚ ਲਿਖਣ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਰਾ ਜਜਮੈਂਟ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸੇ ਦੀ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਜੱਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਗਲਤ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਅਰ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ,
addiction of electronic devices and less playing sports है ना playing sports ਇੱਥੇ R ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ sports ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ sports ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ sports ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਖੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ places ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ areas ਦੇ ਲਈ sports word use ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ sport place ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ it is quite evident that ਭਾਵੇਂ ਕਿ although only fewer young people play sports due to ਕਾਦੇ ਕਾਰਨ due to ਹੁੰਦਾ ਕਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ due to addiction of electronic devices and less playing sports ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ they can be encouraged with the assistance of taking steps by parents but ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲੈਣ teachers as well as government ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ encourage ਕਰਨ teachers ਵੀ encourage ਕਰਨ and government ਵੀ ਕੋਈ areas ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਵੇ ਜਿੱਥੇ free ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ like participate ਕਰ ਸਕਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ paragraphs ਦੇ according ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ next type of essay ਆਉਂਦਾ ਹੈ reason solution ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਵਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਮਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਵਾਈਲ ਕੋਮਾ देयर आर ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੇ यस मैम ਹਾਂਜੀ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਰਨਿੰਗ ਚ ਲਿਖੋਗੇ ਫਿਰ ਵਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਆਪਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋ ਅੱਜ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਐਸੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਸੇ ਦੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ to what extent do you agree or disagree ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਐਸੇ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਲਿਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 70-30 ਲਿਖੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਥੀਸਿਸ ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ 70-30 ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ 70-30 ਕੀ ਸੈਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 70-30 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰਨ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲਾ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਦੇ 2 ਬੀਪੀ ਬਣਾਉਂਗੀ ਤੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ 1 ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਐਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ BP1 ਅਗੇਨ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉਸ ਚ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਰਜਲੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਰਜਲੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਡ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਾਂ ਹੋਲਲੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲੀ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਣਾ ਐਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸੇ ਆ ਵੈਸੇ 70-30 ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਗਲਤ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਜਾਂ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ ਕਹਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਸੇਮ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੀ
ਮੈਮ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਸੇ ਉਹ ਚ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਐਗਰੀ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਰੇਕ ਐਸੇ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਦੈਨ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲਸ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਡਿਪੈਂਡ ਮੋਰ ਔਨ ਦਾ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਓਲਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਏਜ ਹੈ। ਦੇ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਰੀ ਹੋ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਐਨ ਇੰਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ एवरीवनस ਲਾਈਫ। ਇੰਡਿਸਪੈਂਸੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਨੈਸੈਸਰੀ ਪਾਰਟ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਆਰਗੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ some people think age plays an essential role in shopping habit as compared to other aspects. Other aspects ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ factors ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ aspects ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ age ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਨਾਲ largely disagree ਹੋ ਰਿਹਾ with this trend due to several reasons that will be discussed in the upcoming paragraphs in more specific way. ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹੀ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਏਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰੀ ਦਾ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂ, ਚਾਹੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਰਡਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀਏ। ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਖ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ 2, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਐਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਦੇਦਾ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ 2 ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਲਿਖਦਾ, 1 ਐਗਰੀ ਦਾ ਲਿਖਦਾ। ਅਗੇਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਚ ਹੀ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੇ ਹਲੇ ਇੰਨੀ ਉਹ ਨਾ ਲਿਓ ਵੀ ਕੀ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀ? ਅਗਰੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਲਾਰਜਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਡਿਸ ਅਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਰਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਾਰਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚੇ ਠੀਕ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਰਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 70 ਜਾਂ 75% ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਈਡ 30% ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੋ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਮੈਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਣ ਦੀ 100% ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਮੈਮ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਵੇਟ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ 100 ਆਈ ਲਾਰਜਲੀ ਐਗਰੀ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਹਮ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਐਂਡ 1 ਡਿਸਐਗਰੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਓਕੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਔਰ ਫੁੱਲੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣੇ ਮੈਮ। ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਗਿਵ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਡੂ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਐਸੇ ਨਾਲ
ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਆ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਗਰੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਮੈਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ partially ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗਿਵ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੀਪੀ ਬਣੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਅਗਰੀ ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ with ਪਾਰਸ਼ਲੀ this- ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਵੱਧ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰੀ ਵੀ ਆ ਅੱਧਾ, ਅੱਧਾ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਸਕੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ ਮੈਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਪੀ ਨੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਐਗਰੀ ਆ, ਫੁੱਲੀ ਐਗਰੀ। ਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੇਟ ਰੱਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਜ਼ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇਸੇ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਕਨਕਲੂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਟ that although age is major factor that responsible for shopping habits, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ although ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਮਾ ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ BUT ਬੱਟ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਇਨਫਾਰਮਲ ਵਰਡ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਅਦਰ ਐਸਪੈਕਟਸ ਸਚ ਐਸ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਨਿਗਲੈਕਟਡ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਰਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪੂਅਰ ਹੋਣਗੇ, ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕੈਨੋਟ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ। ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣਾ ਦੋਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਹੈਬਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਹੈ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਵਰਲੁਕਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ। ਉਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਵਾਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼, ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ, ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸਿਸ ਟੂ ਲਿਵ, ਹਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਰਗਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। Others prefer to live in rural areas. Rural areas ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ, ਵਿਲੇजेस, ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਕਵਰਡ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ others prefer ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ discuss both views and give your own opinion. ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
स्टेटमेंट दे उत्ते एंड एक मेरा पैराग्राफ बनूगा मेरे ओपीनियन दे उत्ते, एक मेरी इंट्रो दा बनूगा, एक बनूगा मेरा कंक्लूजन दा। मतलब कि टोटल पैराग्राफ दी जेहड़ी लेंथ है इस टाइप ऑफ एसे दे विच कितनी रह जाऊगी जी? पहला इंट्रोडक्शन दा, BP1 फर्स्ट व्यू फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, BP2 सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट, BP3 अगेन क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला ओपीनियन जो थोड़ा पूछा गया है, एंड लास्ट पैराग्राफ बनेगा थोड़ा कंक्लूजन। थोड़ा क्वेश्चन च सारा हिंट दिता हुंदा, सिर्फ दिमाग नूं चलाउणा है कि आपां लिखना किवें आ। हुण पहला BP की बन जूगा जिहदे विच मैं फर्स्ट व्यू दे देना, दूसरा BP अगेन कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए, दोनों दे बेनिफिट्स ही लिखने होंगे। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब यह है कि पहले पैराग्राफ दे विच तां मैं कहता कि सिटीज च रहने दे फायदे ने, ते दूसरे च मैं कहता कि नहीं रूरल सिटीज दे विच नहीं फायदे, रूरल दे ने। मतलब कि मैं दोनों दे अपने अलग अलग बेनिफिट देने। मैं पहले पैराग्राफ च भी शहरां दे रहने दे विच फायदे दसने आ, भी शहरां दे विच की ने, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलदियां ने, जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा ने, ठीक है, एजुकेशन लैवल आपां कह दईए वधिया हुंदी है, हरेक फैसिलिटीज तुसीं इमीडिएटली है ना ग्रैब कर सकते हो। ते इसे तरह मैं रूरल दे भी फायदे ही लिखने, कोई ਇਹਦਾ ऑपोजिट नहीं देना भी ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ। रूरल ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਬੀਐਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਸੇਮ कहते owing to globalization, globalization ਦਾ मतलब भी modernization हो रही है, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ it is argued among individuals whether residing, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਆ whether ਤੇ or ਦੀ structure ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ whether ਤੇ or ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, whether or ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ whether this or this, ਹਨਾ। whether or statement ਲਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਡ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਡ ਅਮੰਗ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੈਦਰ। ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲਾ ਵੈਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਅਲੱਗ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਦਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ, ਰਿਸਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ, ਲਿਵਿੰਗ। ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ I live in, ਹਨਾ, I live in ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ reside in ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੋਕੈਬ ਵਰਡ ਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ whether residing in the urban area is better, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ in countryside। whether ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਦੂਸਰਾ ਵਿਊ ਦੇ ਦੋ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ countryside ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਦੋ, ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਲਿਖ ਦੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿਸ ਨਾਲੋਂ, ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਨਾਲੋਂ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਕਰਤੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਵਧੀਆ। ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲੇ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਸੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਐਜ਼ ਇਟ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ, ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ ਕਹਿੰਦੇ I believe that the later notion is more logical, later ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਡਾਊਟ ਨਾ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਵਿਊ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਡਬਲ ਟੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲੇਟਰ ਨੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ more logical ਮਤਲਬ more practical and will explain both aspects in the forthcoming paragraphs in more specific way ਤੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵੀ ਦੇਤਾ ਇੱਥੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ এনवायरमेंट ਵਧੀਆ ਹੈ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਆ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਊ ਦਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਿਊ ਅਲੱਗ ਬਣੇਗਾ ਸੋ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ BP1 ਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ BP2 ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦਾ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਦੋਨੇ ਵਿਊ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੱਕ BP 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ BP 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਦੂੰਗੀ ਦੈਨ ਫਿਰ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਗੇਨ ਆਲਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ it is quite evident that although living in metropolis ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ is the best because of aforementioned factors ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੈਸਟ ਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ aforementioned ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ I assert that believe that ਨੂੰ assert ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ I assert that high quality of living and less pollution make countryside more better place to reside ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਂਡ ਲੈਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਮੋਰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਟੂ ਰਿਸਾਈਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗੇਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣਾ ਰੀਜ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3 BP ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਥ ਦੇਣੀ ਆ ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ BP ਫਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ BP ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਦੈਨ ਥਰਡ BP ਨੂੰ ਜਸਟ 2 ਤੋਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣੀ ਆ ਮੈਮ ਨਾਲੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬਟ ਇਦਾਂ ਜੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਆ ਜਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਗਲਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਬਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇ ਦੈਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 BP ਹੀ ਬਣਾਈਏ ਮੈਮ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਓਕੇ ਮੈਮ ਅਗਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲਿਸ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਮਾ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ ਜਾਂ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਗੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਸੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਖੋ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਔਰ ਐਂਡ ਮੈਮ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਤੇ ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਔਰ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ
ठीक है, देखो और ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ, ਹਨਾ, ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। nowadays some people, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਐਸੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹਨੇ ਔਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ 50-50 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ 70-30 ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ some older people choose to live in retirement communities with other people। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ 올ਡਰ ਪੀਪਲ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ देयर ਅਡਲਟ ਚਿਲਡਰਨ। ਕਿਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਐਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਵਨ ਸਾਈਡ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ BP1 ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ, BP2 ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੌਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੀ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ। BP1 ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਬਣੇਗਾ, BP2 ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਹੀ ਦੋਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਬਣਨਗੇ। ਟੋਟਲ ਕੀ ਬਣਨਗੇ? 4 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇੰਟਰੋ, BP1, BP2, ਕੰਕਲੂਜਨ। ਮੈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਣਾ BP1 ਤੇ BP2 ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ ਜੀ, ਜਾਂ ਟੋਟਲ 3 ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ। ਹੁਣ opt ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੂਜ਼, ਚੂਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਵਰਡ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ opt ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। opt ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵਰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। opt ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ opting to reside in retirement communities rather than with adult children is contemporary choice made by certain older individuals। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? 올ਡਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। and it presents numerous advantages for both the elderly and their adult children। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਲਡਰਲੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਅਡਲਟ ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। In my perspective, this development is undeniably positive। ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ surely, undeniably ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ। BP1 ਚ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੇ 올ਡ ਪੀਪਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੇ BP ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦੇ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਲਦੋ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਦੋ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 70-30 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਲਦੋ ਵਾਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਚ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ choice of older people to live in retirement communities rather than with their adult children has multiple positives। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। it promotes independence
ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, it promotes independence, emotional, ठीक है, well-being and more balanced intergenerational relationship। ਇਹ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਐਂਡ 'ਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਮੋਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਏਜ ਮੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਥਰਡ ਵਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ 올ਡ ਏਜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਨਾਲ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਆਲਦੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਲਾਸਟ ਚੁਆਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਐਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਅਗਰੀ ਔਰ ਡਿਸਅਗਰੀ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਵਾਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ, ਬਟ ਅਗਰੀ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ agree or disagree, some people believe that students should acquire working experience during their gap years instead of traveling। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗੈਪ ਈਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 10th ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਾਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੈਪ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ, +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਵਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਪ ਈਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ देयर ਗੈਪ ਈਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ? ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਅਗਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਾਈਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਐਸੇ ਡਿਸਅਗਰੀ ਤੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਗੈਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਅਗਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋ ਕੀ ਬਣਾਈ, ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਅਕਵਾਇਰਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੇਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਐਕਵਾਇਰਿੰਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ acquiring experience is an utmost important for every person। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਲਾਈਨ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। some multitudes ਤੁਸੀਂ people ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, individuals ਨੂੰ। some multitudes opine that students need to gain working experience during their gap rather than spending time on traveling। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਡ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ 'ਚ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟੈਡ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ I completely agree with this statement due to various reasons, due to various compelling reasons। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ that would be discussed in the upcoming paragraph, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਆ। ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ I reiterate ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ I believe। ਠੀਕ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ although ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, agree ਔਰ positive ਔਰ negative, ਜਿੱਥੇ or ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ although ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ I reiterate or I believe ਜਾਂ I opine that working experience is vital, vital ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ important to acquire for children as they can choose their career according to their will, then ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ experience gain ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ career choose ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ will ਦੇ according, as well as find job easily in less time in their upcoming life। ਤੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ experience ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ job ਵਗੈਰਾ find ਕਰਨ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, easily ਉਹ job get ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ job ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, employment ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 6 ਐਸੇ ਨੇ, 6 ਹੀ ਐਸੇ ਆਉਣੇ ਆ, 6 ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਆਊਗੀ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 40 ਮਿੰਟਸ ਆਉਣਗੇ। 40 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ, ਨੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਸੈਟਰਡੇ ਟੈਸਟ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਸਟ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈਕ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਆਈਡੀਆਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਸੋਚੋ ਮੈਂ 40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਸੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ 250 to 270, 250 ਤੋਂ 270 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ 260 ਵਰਡ ਲਿਖਣੇ ਜਾਂ 270 ਲਿਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ 30 ਜਾਂ 25 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਟਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੰਟਰੋ ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਸੇ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਥਾਟ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਐਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਲਿਖਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਦੇ ਲਿਖ ਦੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਚੱਕਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਅਗਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਡਿਸਐਗਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਗਰੀ ਦੇ ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਸੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਐਸੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਤੇ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬੱਚੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੈਦਰ ਔਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ, ਹਨਾ। ਵੈਦਰ ਔਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਹੋਊਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਈਕ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਐਸੇ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਪਰਸੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਐਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੈਦਰ ਤੇ ਔਰ ਵਾਲੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਈਵਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਰੰਡ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਮ ਜਿਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਊਟਵੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟਵੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਉਹੀ ਆ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਐਸੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਮ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਮਤਲਬ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਖੁਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗੀ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਬਿਟ ਪਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਲਿਖੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੇ ਕੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊ। ਮੈਮ ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਾਰਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਐਸੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਡੀਐਫ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹਾਊ ਇਹ ਫਾਰ ਦਾ ਡੂ ਯੂ ਸਕਰੀਨ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਸੁਣੋ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਨਾ YouTube ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਓਕੇ ਸਰਚ ਮੈਮ। ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਾਸਕ 2 ਜਾਂ ਕਵਰਿੰਗ ਆਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਐਸੇ ਇਨ ਵਨ ਵੀਡੀਓ, ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੀਜ਼ਨ ਔਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਟਰਨ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਇੰਟਰੋ ਮੈਮ ਇਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਸੀ ਕਨਫਿਊਜ਼। ਸੌਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸੌਰੀ ਵੀਕ, ਇਹ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਾਸਟ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲਾ ਜੀ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਸਾਰੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਮੈਮ ਵਾਲਾ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੌਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਮ ਜੀ ਮੈਰਿਟਸ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਡੀਮੈਰਿਟ ਲਾਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਮੈਂ 10-15 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਮ ਅਗਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਹਾਊ ਫਾਰ ਡੂ ਯੂ ਐਗਰੀ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਹੁੰਦੀ ਫਾਰ ਨਹੀਂ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਟੂ ਵਟ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਮੈਮ? ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 70-30 ਲੈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰੀ ਹੋ, ਡਿਸਅਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਟ ਤੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 70-30 ਕਰਾਈਏ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰਾਈਏ, ਜੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਟਾਫਟ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹੀ ਫੋਨ 'ਚ ਫੋਟੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। मैम ਹਾਂਜੀ मैम मैंने फ्राइडे लेक्चर दी है ना, रिकॉर्डिंग चाहिए है। ਬੱਚੇ ਫਰਾਈਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 814 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰੇ ओके ਕੋਲ मैम। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸੋ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ, ਜਸਟ ਵੇਟ।
ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ 10 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਬਾਈਨ ਕਲਾਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ PDF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਡਿੰਗਸ 2 ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਜ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ, ਜੋ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ,
ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਰੂ। ਸੇਮ ਮੀਨਿੰਗ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਟਰੂ। ਫਾਲਸ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਿਊ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਸ। ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੇਅਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ, ਜਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਦੈਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪੇਅਰ ਵਾਲਾ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਆ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ। ਫॉर एग्जांपल ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਲਡ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ, ਹਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਿਪਸ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਮ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਸ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਦੋਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਮੈਮ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਇਕੱਲੇ ਐਨੀਮਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਮੈਮ ਫਿਰ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਪਲਾਂਟਸ ਦਿੱਤੇ, ਐਨੀਮਲਸ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਜੋ ਪਲਾਂਟਸ ਐਨੀਮਲ, ਫਿਰ ਮੈਮ ਫਾਲਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਫਾਲਸ ਨਾਮ? ਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਨਸਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ। ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੰਨ ਲਓ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ 7 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਥਰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਤੇ ਹਾਫ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ what the whole sentence means rather than simply highlighting keywords. Watch out for qualifying words such as some or always. ਆਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ, ਫॉर एग्जांपल ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੱਕ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਨਸਰ ਹਾਂ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੈਕਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਜਾਂ ਬਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੌਮੇਜ਼ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਅਗਲੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਐਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਸਮ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਵਟ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਮਾਈਟ ਬੀ ਇਨ ਦ ਟੈਕਸਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਡਿੰਗ, ਲਿਸਨਿੰਗ, ਸਪੀਕਿੰਗ, ਰਾਈਟਿੰਗ, ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਪੀਪਲ, ਮਲਟੀਟਿਊਡਸ, ਨਾਊਅਡੇਜ਼, ਥੀਸ ਡੇਜ਼, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਊਗੇ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ। ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ ਰੀਡਿੰਗ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਅਲੱਗ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਟੈਕਸਟ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੈਨ ਕਰੈਕਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਗੇਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ
मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਰੀਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਫਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦ ਵਰਡਸ that give you the answer this will help you focus on you can check back later keywords ਦੇਖੋ ਵੀ question ਚ keyword ਕੀ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ if you can't find the answer mark it as not given ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ not given ਮਾਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ 4-5 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਲਗਾਤੇ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਦੇ ਸਕੋਰ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਲੀਵ ਕਰ ਦਿਓ ਛੱਡ ਦਿਓ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ 38 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8.5 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਕਾਂਟ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਅਨਸ਼ੋਰ ਔਰ ਕਾਂਟ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਮਝ ਲਓ 2 ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ 9th ਤੇ 10th ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ 10 ਤੇ 11 ਦਾ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਂ 11 ਤੇ 12 ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜੌਨ ਟਰਟਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਵਿਦ ਹੁਕਵਰਮਸ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਵਿਦ ਹੁਕਵਰਮਸ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਿਕ ਹੈਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਚਰ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਰਮਸ ਐਂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਚਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਾਰਮਸ ਐਂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਜਾਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਜਾਊਂਗੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਾਂ ਦੈਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨੇਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੀਪਲੀ ਰੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਡੀਪਲੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਸਟ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਰੀਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਓਵਰਥਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਗੇਨ ਰੀਡਿੰਗ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਸਿਟਿਕ ਵਾਰਮਸ ਲਾਈਕ ਹੁਕਵਰਮਸ ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ whipworms, pinworms and flukes that plague humans are enough to make most of us shudder except John Turton ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਉਨ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸੈਪਟ ਟਰਟਨ ਗਿਆ ਆ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਜੌਨ ਟਰਟਨ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵਰਡਸ ਤੇ ਜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਵਰਡ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਟ ਲਿਖਿਆ ਇਹ 3 ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ACCEPT accept ਇੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ EXPECT ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ accept ਯੈਸ ਮੈਮ ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ accept ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੌਨ ਟਰਟਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਉਮੀਦ ਲਗਾਉਣਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੌਨ ਟਰਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਜੌਨ ਟਰਟਨ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਨਾਉਨ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਅਫੈਕਟਡ। ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ he intentionally infected himself with hookworms in an attempt to alleviate his chronic hay fever। alleviate ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ reduce ਕਰਨਾ। ਬਟ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਾय ਮਿਸਟੇਕ। ਬਾय ਮਿਸਟੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ? ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਫਾਲਸ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਵੀ ਔਖੇ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਏ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵਰਡ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟਰਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਪੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੇਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੀਚਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਰਿਕ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਹੈਵ ਨਾਟ ਨੋਨ ਦਾ ਹੀਲਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਸਿੰਸ ਦਾ 1970s। 1970s ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੀਲਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੀ। ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਰਿਸਰਚਰ ਮਿਲੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਹੈਰਿਕ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਰਿਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ। ਫਟਾਫਟ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਉਸ 'ਚ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੈਰਿਕ ਪਰਸਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਰੱਖੂੰਗੀ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੈਰਿਕ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਹੈਰਿਕ ਦੀ। ਮੈਮ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਜੀ। ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂ, ਹੈਰਿਕ ਆ ਡਾਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਿਕ ਆ ਡਾਕਟਰ ਫਰੋਮ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ found a very different link between parasitic worms or helminths and allergies। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲਿੰਕ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲਿੰਕ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਫੀਚਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਟਰੂ 1। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਪੇਅਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1970 ਚ ਹਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਰਜੀਜ਼ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਐਜ਼ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਵਟ ਆ, ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਲੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸੇਮ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 11 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 11th ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ। ਬਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਹਾਊਐਵਰ ਦੇਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਟੋਟਲੀ ਵੇਸਟ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ।
ਹਾਊਐਵਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਊਐਵਰ as the effects of the helminths on the human body become clearer, it looks like their healing powers may have potential benefits। 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 1970 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ have not known the healing potential। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਲਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਲਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਮੇ ਹੈਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਂਟਰਾਡਿਕਟ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਾਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੈਵ ਦਾ ਸੇਮ ਅਪੀਅਰੈਂਸ। ਲਾਸਟ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਐਲਰਜੀਜ਼ may have higher than ordinary levels of interleukin 10। ਕੋਈ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਐਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੇਮ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਆ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ 3 ਮਿੰਟਸ ਨੇ, 3 ਮਿੰਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਗਰ ਸਕਰੀਨ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਸਟ। मैम स्क्रीन स्क्रॉल करियो। मैम मैंने थोड़ा चैट बॉक्स च भेजनी, एक मिनट आंसर देखियो। मैम आंसर चेक करियो चैट बॉक्स सेंड। ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ। मैम स्क्रॉल डाउन करियो। ओके मैम, कर दो ऊपर।
ਮੈਮ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਸੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਭੇਜਿਆ ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਮ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਹੈ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ 13 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫਾਲਸ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਫਾਲਸ? ਇੱਧਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਅਲਰਜੀਜ਼ may have higher than ordinary, ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲੋਅਰ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਸ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਮ ਕੀ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੈਂਥੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਏ ਆ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਕੀ ਸੀਗੇ ਮੈਮ? ਆਨਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤੇ ਫਾਲਸ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਇਹ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਟਰੂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾਟ ਗਿਵਨ? ਇਹ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਥ 'ਚ ਥਿਓਰਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੇ ਆ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ 'ਚ ਬੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਲਾਈਏ ਨਾ ਲਗਾਈਏ, ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦੋ, ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਮ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅੱਧੀ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਲਸ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਟ ਗਲਤ ਗਿਵਨ ਬੱਚੇ ਫਾਲਸ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਨੈਕਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜੀ ਫਿਰ? ਮੈਮ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਮ। ਪਰਸਨਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਹ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰਡਿਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਯੈਸ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਮੈਮ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਨਸਰਸ ਗਲਤ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਟੈਲੀ ਕਰਾਉਂਗੇ ਰੀਡਿੰਗ? ਬੱਚੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕਾਮਨ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ।
ਠੀਕ ਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਾਈਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਰੀਡ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟੇਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮੈਮ ਵੀ ਲਾਈਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਉਹ ਤੇ ਜਾਂ ਫਸਟ ਚ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਸਟ ਨਾ ਲਾਸਟ ਨਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਚ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਹੈਡਿੰਗਸ ਕਰ ਹੈਡਿੰਗ ਲੈਣੇ। ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟਲੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ देयर आर मोर ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੈਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਡਿੰਗਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 9 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, 10 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। This makes it harder to narrow down the correct ones. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ। Some headings will be very similar in the meaning. ਕਈ headings ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ similar ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। Next ਕਹਿੰਦੇ it's easy to confuse the specific details in a paragraph with the main idea. They may be different. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਟੇਲ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਨ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। Synonyms and paraphrasing ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And it's easy to spend too much time on this type of question. ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋ ਰੀਡ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਫਰਸਟਲੀ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਸਟ ਰੀਡ
ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਡ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਰੀਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਫਸਟ ਰੀਡ ਦਾ ਫੁੱਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। then including the headings, then focus in on the headings, then focus ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ headings ਦੇ ਉੱਤੇ। read each carefully and try to understand what it means। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ headings read ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ headings ਦਾ meaning ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ each will summarize the main idea of the paragraph it matches, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। main idea ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ headings ਦੇ ਵਿੱਚ paragraph ਦਾ। also remember there will be more headings than paragraphs, so you won't need them all। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ headings ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ headings ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੀਵਰਡਸ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮਸ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਨੰਬਰਸ, ਕੋਈ ਡੇਟਸ, ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਨੇਮਸ ਆ ਗਏ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਪੌਟ ਇਨ ਦਾ ਟੈਕਸਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਟਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਨਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟਾਈਟਲ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਟਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਓ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੋ ਹੈਡਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਮੀਨਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਚ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਮੈਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਯੂ ਡੂ spot two similar headings, make a note of this, it will remind you to look at them both closely when you think one of them is match। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, then ਫਿਰ ਮੈਚ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰੀਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। Your aim is to identify the main idea, focus on the first one or two sentences and the last sentences, as these will probably introduce and summarize the main idea. Skim read the rest of the text and you do not need to know the detail for this type of questions. Last, look out for any keywords you underline in the heading. Be aware that synonyms could be used instead। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਫੋਕਸ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਤੇ, ਪਲੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਹੈਡਿੰਗ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਕ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਅ ਫਿਊ, ਅ ਫਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਵੈਰੀ ਲਿਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ all and always, ਹਮੇਸ਼ਾ। always ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, all ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਹਨਾ, all ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ some ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, often ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, some part ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। often ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ frequently, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋਵੇ। most ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਸਟ ਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਰੇਅਰਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਹੈਪਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸਿਮਰਨ ਆਫਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਜਿਮ ਆਫਟਰ ਵਰਕ, ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨੂੰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਊਟ ਜਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰੇ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਡਾਊਟ। ਜਿਵੇਂ ਇਟ ਸੀਮਸ ਦੈਟ, ਹਨਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਕਲੇਮ ਦੈਟ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸੁਜੈਸਟ, ਪੋਸਿਬਲੀ, ਬਲੀਵ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈ ਬਲੀਵ,
ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਹਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਵਰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ, ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਹੀ ਕਲੇਮਡ ਦੈਟ ਹੀ ਨਿਊ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 5 ਹੈਡਿੰਗ, ਆ 5 ਹੈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਟਲ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀ ਟਾਈਟਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਸੈਂਡ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਵਿਦ ਵਿੰਡ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਡ ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰਵਰਡ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਈਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ, ਖਤਰਾ to buildings and crops despite of benefit। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬੈਸਟ ਆਊਟਕਮਸ ਵੀ ਹੋਣ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ simulate sand move and build model in lab 1। ਫਿਰ ਹੈ sand composition explanation। ਇਹ 5 ਹੈਡਿੰਗ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੋ ਕਰੂੰਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ। 5 ਹੈਡਿੰਗ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੋ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 2 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜੀ। 1 to 5 ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੋਟਬੁੱਕ। ਮੈਮ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਮ 4th ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਟਿਮੂਲੇਟ, ਸਾਈਮੂਲੇਟ, ਸਾਈਮੂਲੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸਾਈਮੂਲੇਟ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਮੀਟੇਟ ਕਰਨ, ਕਾਪੀ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੀਲ ਜਾਂ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਫੀਲ ਸੈਂਡ ਮੂਵ ਐਂਡ ਬਿਲਡ ਮਾਡਲ ਇਨ ਲੈਬ 1। ਸਾਈਮੂਲੇਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਲਾਈਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਕਹ ਦਈਏ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਮੀਟੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ ਹੈਡਿੰਗਸ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਸਟ ਟਾਈਟਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਬੈਸਟ ਆ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਭੇਜਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਸੀ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 5 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਟੋਟਲ। ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ। ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੈਸਟ ਟਾਈਟਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੋ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਹੈਡਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਿੰਟਸ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ। ਸੋ 5 ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। 12 10 ਹੋਏ ਨੇ, 12 15 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ। 12 15 5 ਮਿੰਟਸ ਨੇ। ਆਫਟਰ 5 ਮਿੰਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਦਲਜੋਤ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਆਨਸਰ? ਇਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੀ ਹੈਡਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਸੈਕਿੰਡ। ਓਕੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਲਗਾਇਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਥ੍ਰੈਟ ਟੂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੌਪ ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਥ੍ਰੈਟ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਪੋਜ਼ਡ ਬਾਏ ਸੈਂਡ ਡਿਊਨਸ ਇਜ਼ देयर ਇਨਰੋਚਮੈਂਟ ਔਨ ਹਿਊਮਨ ਹੈਬਿਟੇਟਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਗੇਨ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ on the other hand dune habitats provide niches for highly specialized plants and animals including numerous rare and endangered species। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਵਨ ਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ dunes threaten buildings and crops in Africa। So preventing sand dunes from overwhelming cities and agriculture areas has become a priority। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਫਿਰ ਬੀ ਦਾ? ਮੈਮ ਫਿਫਥ ਸੈਂਡ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। मैम डी द फोर्थ है। सॉरी मैम फिफ्थ सैंड कंपोजिशन एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ है। ਹਾਂਜੀ सारी ਸੋ ਦੇਖੋ एक्सप्लेनेशन। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਫਥ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਂਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਫ ਹਾਰਡ ਮਿਨਰਲਸ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸਿਸਟ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੰਸਿਸਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਫਿਫਥ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਪੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਡਿੰਗਸ मैम एक ਹਾਂਜੀ वर्ड आना ਹੁੰਦਾ resisted। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? resist ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ? RESIST। resistant ਕੇ resist only? ਉਹੀ ਮੈਮ resistance। ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਮ। ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਫਰ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਟੂ ਸਮਥਿੰਗ অর ਸਮਵਨ। ਇੱਕ ਰੈਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕੱਲਾ। ਉਹੀ ਮੈਮ resist। ਰੈਸਿਸਟ ਔਰ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਰੈਸਿਸਟ ਦਾ ਮੈਮ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੱਸ ਦੋ। ਹੈਲੋ ਦੇਖੋ ਮੈਮ। ਰੈਸਿਸਟ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੀਕਾਮ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇਜ ਹੈ?
ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ 2 ਟਾਈਪ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਰੈਸਿਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ RESIST ਰੈਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ, ਰੈਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸਿਸਟੈਂਟ, TANT ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ TANCE ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇਸ ਕਵਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਐਸੇਸ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰੂ ਫਾਲਸ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 12:20 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 35 ਤੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, 12:35 ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਅਗੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਵੇਗੀ? 12:35 ਤੋਂ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਐਂਡ ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ, ਇਹਨੂੰ 17 ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਹੀਂ 17 ਹੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 17 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਕਰਨਾ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Google ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਉਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਮ ਚੈੱਕ ਫਰਾਈਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਟਰਡੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਮੈਨੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਮ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਲੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਨਦੀਪ ਮੈਮ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਿਸੇ ਰੋਂਗ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ 16 ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ TSN ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ TSN ਮੈਮ, ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ। ਬੱਚੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲਾਸ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਫਰਾਈਡੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ 7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਮ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਮ ਹੋਣੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਫਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਪੁੱਛਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਓਕੇ ਮੈਮ।
ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਰਾ ਸਰਾ ਲਾ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 17 ਸੋ ਫਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋ no more than 2 words 14 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਹੈ no more than 2 words 14 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਦੈਨ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੇਜਰ ਕੀ ਹੈ ਮੇਨ ਹਨਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ 4 to 6 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਅਗੇਨ no more than 2 words ਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵਰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੰਪਲੋਇਰ ਔਰ ਪਲੇਸ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ 7 to 10 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ABC ਆਪਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਵੀਕ ਡੇਜ਼ ਈਵਨਿੰਗਸ ਵੀਕਐਂਡਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ABC ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫॉर ਵਰਕ ਐਟ ਥੀਸ ਟਾਈਮਸ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੀ ਮਾਈਟ ਬੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਫਰਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਪਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 17 ਫਰਸਟ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲਿਸਨ ਕਰੋ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਐਂਡ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਾ ਆਵੇ This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a conversation between the head librarian and a student
who wants to do voluntary work in the children's section of the library. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning. You'd like to volunteer for the children's section, is that right? Yes, I spoke to you on the phone yesterday. That's right. Tessa, isn't it? Yes, Tessa Bridges. Thank you for coming in today, Tessa. Before we discuss what a volunteer does in the library, I'll need to get some details from you. No problem. What would you like to know? Where do you live, Tessa? I still live with my family in Northwood, 51 Matthew Drive. Mathew? Matthew Drive? Actually, there are 2 T's. Mattthew. Oh, thank you. And the postcode for Northwood is? Oh, I'm still confused about that. It used to be 2614, which of course I still remember, but the post office has recently changed it to 4126. So, 4126. Now, you're a university student, aren't you? Not exactly. I go to Northwood Polytechnic. I'm in my final year. In your final year. So what are you studying? I mean your main subject. Oh, I'm majoring in creative writing. And are you enjoying that? Very much so. I love it. When I graduate, I want to write children's books. That's great. Now, I can see why you're keen to volunteer at the library. We're always grateful for the extra help, but I still have to ask you some more questions about your previous experience. That's fine. But I haven't had a full-time paid job yet. Not to worry. Part-time work or voluntary work gives you the experience most employers are looking for. Well, to start with, when I was 16, I had a babysitting job. And who did you work for? Oh, just family friends. How long did you babysit for family friends? Oh, about 2 years, on and off. After those 2 years were up, what did you do then? Well, I was still working as a babysitter on the occasional evening and weekend when I became a peer tutor at school. I did that for 1 year, my last year at senior high. And what does being a peer tutor involve? Mostly, it means staying behind after school 1 or 2 afternoons a week to help fellow students in the subject that they're having difficulty with. And what subject did you tutor in? English, actually. I see. Do you have any other experience? I worked at the Ace Sports Academy as a tennis coach, but that was only for about 12 weeks over the summer before I enrolled at the Polytechnic. So you're good at sports? Not everything, just tennis. And are you currently working? Yes, well, unpaid work, that is. I'm a volunteer at the local hospital, where I visit sick children who would otherwise not have any visitors. Well, it certainly seems as if you like children. Yes, I do. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10.
Now listen and answer questions 7 to 10. Well, Tessa, what I need to know now is what your schedule is like so that we can fit you into the roster here. Can I assume that you're not able to work Monday to Friday during office hours? Right. I'm very busy with lectures, workshops, and assignments during the week. How about weeknights? Say 5 to 7 in the evening. That's a very busy time in the children's section. Well, I couldn't commit to more than 3 evenings a week, and even then it would depend on my schedule. Yes, I understand. If possible, we could make arrangements a week in advance. Would that help? Yes, that might work. Are weekends okay? Well, Sundays are out. Actually, only every other Sunday, because that's when I'm usually needed at the hospital. But I'm free on Saturday afternoons. All right. We could roster you for the odd weekend then. What about school holidays? Definitely, no problem whatsoever. I don't have any other commitments during the holidays. That's good to hear. ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਆਨਸਰ। ਵੀਕਡੇਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀਕਡੇਜ਼ ਦੇ, ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨਿੰਗਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5 to 7, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਸੀ, ਮਾਈਟ ਬੀ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਐਂਡ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅਗੇਨ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਊਟ ਹੁੰਨੀ ਆ ਹਨਾ, ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਬੀ। ਐਂਡ 10th 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਏ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਤੋਂ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਥਿਊ ਡਰਾਈਵ। ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਕੀ ਆਣਗੇ, MA ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ, TTHEW, MATTHEW। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਸਟ ਕੋਡ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 4126। ਥਰਡ ਮੇਜਰ ਕੀ ਸੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ मैम ਸੀਗੇ अगर ਆਨਸਰ। उल्टा लिखता हूँ एक्सक्यूज मी मैम, ਹਾਂਜੀ मैम क्रिएटिव राइटिंग लिखा है, मैं अगर उल्टा लिखता फिर गलत है ना? ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ठीक है मैम। ਸੋ 4 to 6 ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, EMPLOYER ਔਰ ਪਲੇਸ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਲੇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਪੀਅਰ ਟਿਊਟਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਏਜਮੇਟਸ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਉਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਮ ਪੀਅਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਿਓ। PEER, ਪੀਅਰ। ਟਿਊਟਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ TUTOR। ਮੈਮ ਟਿਊਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਿਊਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਿਸ ਕੋਚ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੁਣੋ ਟੈਨਿਸ ਕੋਚ ਦੇ, TENNIS, ਟੈਨਿਸ ਕੋਚ, COACH, ਟੈਨਿਸ ਕੋਚ। ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਹਿਤਾ ਹੀ ਨੋ ਐਨੀ ਟੈਨਿਸ, ਸਿਰਫ ਟੈਨਿਸ ਆਂਸਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਟੈਨਿਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਟੈਨਿਸ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੈਨਿਸ ਕੋਚ ਆ ਉਹ। ਮੈਮ ਮੈਮ 7 ਤੋਂ ਵਾਲੇ 10 ਤੇ ਐਸ ਰਿਪੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ। ਲੱਗੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ 7 ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂ? ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਮ 7 ਤੋਂ 10 ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ। 7 ਆਨਸਰ C ਹੈ ਜੀ। 8th is B for boy, 9th is B for boy, and 10th answer is A. ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਹ ਹੈਡਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ PDFs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਗੁੱਡ ਨਵਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਮ 4th ਵਿੱਚ S ਵੀ ਆਊਗਾ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡਸ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੇਬੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 11 to 17 ਕੁਐਸਚਨ।
S ਆਏਗਾ ਤਜਿੰਦਰ ਐਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵੀ 10 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਗੁੱਡ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦੇ no more than 2 words in each gap ਵੀ ਬੈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਆ ਆਡੀਓ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਫਿੱਟ ਕਰਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਹੈਲਪ ਰੀਚ ਹੈਲਥ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੀਚ ਹੈਲਥ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਚ ਹੈਲਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਟਾਈਟਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਰਜਿਸਟਰ ਈਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕ ਸਾਰੀ ਆਡੀਓ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਪ ਅ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ get on present health condition ਕੀ get ਦਾ ਮਤਲਬ receive ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਵੀਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ weight loss ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਓ ਅਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੂਲਸ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਦੂਸਰੀ ਥਿੰਗ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਚੋਂ ਸੁਣੇਗੀ ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲਗਾਉਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇਨ ਅਕੋਰਡੈਂਸ ਵਿਦ ਪਰਸਨਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ And next question ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ warm up workout etc active care for specific health requirements ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਲਾਸਟ ਕਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ no more than 2 words ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 1 word ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ 2 words ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ but 2 words ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਨੈਕਸਟ 18 to 20 ਚ ਉਹਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ 1 word ਲਿਖਣਾ ਸੋ ਜੇ 1 word ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ word ਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਮੇਕ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਬਣ ਸਕਣ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਫॉर ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡੈਸ਼ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਕਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਵਿਦ ਡੈਸ਼ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਸਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੋਚਿਸ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੀਪ ਟੂ ਇਟ ਕੋਚ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ 11 to 20 ਆਡੀਓ ਪਲੇ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਸਟ 5 ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚੋਂ 5 ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਊਟ ਆਫ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਦੇ 40 ਕਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ 8 ਜਾਂ 9 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀਕ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਂਟ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਬਟ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਕਿ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਨੇਮ ਦੱਸਣਾ ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੱਸਣੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 11 to 20 ਆਡੀਓ ਕਿੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ YouTube ਜਾਂ Google 'ਚ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਡੀਓ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਟਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਡੀਓ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਦੈਨ ਇਹ ਆਡੀਓ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ YouTube ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੁਣੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ We have droves of children here in the holidays, as you can imagine. Thank you. Well, Tessa, we'll send you a letter of appointment in the mail, and we look forward to having you join us as a volunteer. Thanks very much. Now, as for your duties, that is the end of part 1. You now have 1 minute to check your answers to part 1.
Part 2. You will hear a radio advertisement for a health program. First, you have some time to look at questions 11 to 17. Listen carefully and answer questions 11 to 17. Prevention is better than cure. You all know that, don't you? Have you been looking for some help and guidance for maintaining your health? Well, today, I want to tell you all about a new health program called Be Well. Be Well Online, actually. This is an interactive website packed with resources to assist you in achieving your health goals. On this website, you'll find up-to-date health information you can trust. It has a register which includes a quick online check to assess your health and keep track of your progress. What do you want to do? Lose weight? Give up smoking? Manage your blood glucose levels or just improve your overall fitness? Use the simple online assessment tool and receive a personalized report on your current state of health. This is what we call your wellness register. After you've completed this, you'll be ready to move on. Now, the Active Health Agenda is where our team of experts has created a series of interactive 8-week programs for some of the most common health goals. These are aimed at differing ages and lifestyles, and include healthy eating and workout plans, plans for losing weight, stress management, longevity, or how to age gracefully by maintaining your health, and express workouts for those of you who never have enough time. If you join up to Be Well Online, you'll not only be able to use a whole suite of interactive tools and calculators, but you'll also have unlimited access to an extensive library of health articles, delicious, simple recipes, and illustrated exercise descriptions. Let's look first at the active sport component. This gives you individual attention. In fact, it's a virtual personal trainer. Sports science and fitness experts have developed programs that will enable you to take on a specific sporting challenge or fitness goal adapted to your particular ambition and skill level. Detailed daily warm-ups and workout plans and weekly training schedules will help you prepare for any upcoming event of your choice. Marathons, triathlons, open water swims, cycling, or fun runs are just some of the events you could enter with confidence when you've completed an active sport program. Be Well Online also features an active care project. This caters for individuals who want to address specific health needs. The 4 courses in most demand are Stop Smoking, which will give you strategies, email support, and reliable tools and resources to help you quit smoking forever. Then there is Glucose Management, a self-care program designed for people with high blood sugar, which will help you manage your condition and improve your overall health. Obviously, heart health has a large following. It's basically all about lifestyle modification, where you will take a course of action with the aim of improving your cardiovascular health. Those of you who suffer from neck and/or back pain will benefit from the Back Care program, but we're talking about minor troubles here. Anything major should be attended to by a qualified physician in person. So, what are you waiting for? Register today at bewellforlife.com. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 18 to 20.
मैम 14th ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ मैम 14 समझ च नहीं आया ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਮੈਮ ਸੀ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਬਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸੀਗਾ Now listen and answer questions 18 to 20. Okay, I can hear some of you saying that you don't have enough willpower to go through with our online program. Well, just for people like you, we offer Be Well Coaching. What is it? It's a telephone-based service that will give you the extra support, motivation, and techniques that will provide the impetus for you to bring about permanent changes. Who runs it? The course is delivered by experienced health coaches, as well as qualified exercise physiologists, dietitians, and nurses. Who can use it? Well, this service is really for those of you who have serious health concerns like diabetes, arthritis, or high blood pressure. I know there are many of you out there who could benefit from this. How does it work? Your health coach will provide assistance as you develop a plan and maintain regular contact over a period of 6 months to help you stay on track. You'll also get access to a phone-in service for extra support if you need it, and you'll be provided with health information specifically targeted at your individual problem. Now, what could be better than that? That is the end of part 2. You now have 30 seconds to check your answers to part 2. ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬੱਚੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰਸ ਸੋ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 11th ਦਾ ਆਨਸਰ ਗੋਲਸ GOALS goals 12th answer is personalized report personalized ਦੇ spelling ਆਉਣੇ ਸੀ ਜਾਂ only reports ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ correct ਆ personalized ਦੇ spelling ਪਹਿਲਾਂ PERSONALISED personalized report REPORT 13 answer ਸੀਗਾ ਜੀ stress ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਣਾ ਸੀ reports ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ 13 ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਸ next answer is calculators 14 answer 15 is a skill level 16 stop smoking 17 answer is back 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 18 answer changes 19 answer is a serious 20th answer is plan मैम 18 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ 18 answer is a serious ਮੈਮ 20 ਦਾ ਬੱਚੇ 19 ਆ serious 18 changes ਆ 20th answer plan 18 answer changes 19th is a serious and 20th is plan okay जी so next check ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ question ਦੇਖੋ next question type MCQ ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ option ਸਹੀ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ question ਤੇ focus ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ question ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ question ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ Clary and Grant must arrange a competition which will especially interest ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ competition arrange ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸ ਚ specially interest ਹੋਏਗਾ school students open day committee members open day next question ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ what will the prize be prize ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਹਿੰਦੇ iPod iPad iPhone ਜਿਹੜਾ like prize ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ next ਆ ਕੌਣ responsible ਹੈ buying the prize university department Clary and Grant Rick Smith next
what is the important aspect for entrance? ठीक है, important aspect की है. Next है in the science fiction series on television, what is on the other side of the gateway? Gateway the other side की है. Who will judge the competition? कौन judge करेगा? Who will build the portal? Portal कौन बनाएगा? Next 28 to 30 है जी one word च open day competition है. कहने first step किया portal photos inverted comma च देना है. Second step ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. Third step ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ give contact. ਕੀ contact ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ? name and email address. ਠੀਕ ਹੈ. Next ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ visit the university Facebook page and dash. ਇੱਕ ਤਾਂ page ਤੇ ਜਾਓ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ information ਹੈ. So third section full play ਹੋਏਗਾ. simple ਆ, ਬਸ ਇੱਕ option ਤੁਸੀਂ correct choose ਕਰਨੀ ਹੈ. Do. Part 3. You will hear a conversation between two senior students who have to organize a competition for the University Open Day. First, you have some time to look at questions 21 to 27. Listen carefully and answer questions 21 to 27. Hi, Grant. What sort of competition do you think we should organize? Well, Claire, the Open Day Committee was pretty clear on that. It must be something with youth appeal. That makes sense. After all, most of the visitors will have just left high school. Yeah, so I was thinking technology? Do you mean something which uses the latest technology, like an iPod? Something like that, but a bit more expensive maybe. What about the latest iPhone? I'm saving up for one right now. Let's make it an iPad. I wish I'd had a tablet computer when I started university. Yeah, that's a great idea. That should get a lot of our younger visitors interested. Right. Let's go with that then. Fine. We could go into town now and buy it. I saw great deals advertised at the Rick Smith store. Oh, I don't think we'll have to worry about that. A university purchase order will probably be arranged through the Resources and Supplies section. Well, that's settled then. What about the competition? Is it going to be a game of skill or a guessing game or something else? What do you think would work best? Good question. I don't think it should be anything too hard or anything that will make the visitors look silly. Some of them have such fragile egos. True. So, something that anyone can do. Nothing competitive, no skill or intelligence involved. That's right. But the main thing is that the contestants have a lot of fun. How do we do that? Well, I was thinking of a popular TV series, science fiction or science fantasy. I don't actually know the difference. Go on. It's a series where in every episode the main characters step through a portal into another world or another era. What's a portal? It's like a gateway or entrance to something. Okay, I get it. They'll be stepping into the new world of tertiary learning. So somehow we encourage people to step through this portal. Then what? They get their photo taken. Is that all? Not exactly. Let me think. I can't see how that's a competition, unless we pick the best photograph. But there's not much excitement or involvement in that for the participants. Wait.
We don't decide on the winner. I mean, no one person does. We get them, the public, to do it. How? Put all the photos on Facebook, and the one with the most votes wins. I agree. Good idea. But there's just one more thing I'm not clear about. How do we get hold of a portal? I was thinking graduates of the engineering department could construct it as part of their contribution to Open Day. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 28 to 30. Now, listen and answer questions 28 to 30. How do visitors enter the competition on Open Day? Well, firstly, they have to make their way to the portal photo booth on campus. Okay. A bit like a treasure hunt to start with. Yes, and then they get their photo taken stepping through the portal. And they'll have to write down their details. You know, name, phone number, email. No, hang on. Let's keep it simple. Just name and email address should do. Then after, say, the 30th of July, people can visit the university Facebook page and vote for their favorite photo. So the photo with the most votes wins. Yes, I think that should generate quite a bit of interest. What about a cutoff date? Of course, maybe, the most popular photo as of 5 p.m. on the 10th of August will collect the iPad. And the winner will be notified by email. And the winning photo will be enlarged and published in full color on the university Facebook page. That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. ਹਾਂਜੀ ਆਨਸਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 21 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C 22 ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਈਪੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ B 23 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A 24 ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕਿੱਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਰ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਟਸ ਆਫ ਫਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ A 25 answer is C 26th answer is B the public 27th answer is C next answer ਸੀ ਜੀ one word ਚ ਕਰਨੇ ਸੀ 28th answer is booth booth ਦੇ spelling 27 is C okay ma'am 28th ਦੇ spelling booth ਦੇ spelling B double O TH booth 29 ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੂਥ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਥ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਥ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਮੈਮ ਸੋ ਨੈਕਸਟ 29 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡਿਟੇਲਸ DETAILS details ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਐਡਰੈਸ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਗਿਵ ਕੰਟੈਕਟ address name email address ਬੱਚੇ ਐਡਰੈਸ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖੋਗੇ ਆਨਸਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਨੇਮ ਐਂਡ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਵ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨੇਮ ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ 30th ਕੁਐਸਚਨ voice the spelling VOICE Facebook page ਦਿੱਤਾ ਸੀ and voice ਮੈਮ 26th ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਿਓ 26th ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ B for boy ਮੈਮ 24 ਤੇ 25 24 and 25 ਦੇਖੋ ਜੀ 24 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ fun 25 ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ C so last
27 ਮੈਮ ਇਹ ਆਂਸਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆ? ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸਿਓ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਨੰਬਰ 17, ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 17। ਤੁਸੀਂ ਆ ਟਾਈਟਲ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਡੀਓ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 25 ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 25 ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸਾਇੰਸ ਫਿਕਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦਾ ਗੇਟਵੇ। ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਗੇਟਵੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਦੈਨ ਹੋਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ 1 ਵਰਡ ਓਨਲੀ ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ 1 ਵਰਡ ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ এনवायरमेंट ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੌਪਸ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਐਨੀਮਲਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ। 2 ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ 34 ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸਸਟੇਨੇਬਲ, 올ਡ ਮੈਥਡ, ਨਿਊ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਥਡਸ ਆਰ ਅਨਸਸਟੇਨੇਬਲ, ਦਾ ਡੈਸ਼ ਆਫ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ 35 ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਂਟਸ ਟੂ ਅਸ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੇਮ। ਚੇਂਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ 37 ਕਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। 38 ਚ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਫਰਮ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੁਡ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਕੀ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਦਾ ਫਾਰਮ ਸਿਸਟਮਸ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਫੋਕਸ ਇਸ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਇਰੋਜ਼ਨ, ਇਨਕਰੇਜ ਸੇਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੈਟ ਆਰ ਆਲਸੋ। ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੇ, ਕੀ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਡੈਸ਼। ਕੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋ ਦੱਸਣਾ। ਸੋ ਕਰੋ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। 31 to 40 ਓਨਲੀ 1 ਵਰਡ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਲਿਸਨਿੰਗ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਓ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਮ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਦੀਪ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਈਕ ਔਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦ ਆਫ ਕਰਵਾ ਹੋ ਦਿਓ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ, ਲਿਸਟ। Part 4. ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। You will hear a talk given by a lecturer in the Environmental Studies Department on agriculture and environment. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Welcome to this lecture on agriculture and the environment. I hope it is enough to make some of you decide on a career in the field of agricultural science. As you all know, food is a basic human need, and producing enough of it is the single greatest challenge facing the modern world. Developing nations have rapidly expanding populations, so agriculture should be central to any development agenda for those countries. What's more, 75% of people in the developing world are dependent, directly or indirectly, on agriculture for their livelihood. And for many low-income countries, it's the most important sector of the economy, accounting for 50% of GDP
and sometimes it's the primary, if not only, source of foreign currency. Now, of course, when I talk about agriculture, I am using the term to encompass more than just growing food crops. Of course, livestock farming, fishing, and forestry are included. In order to combat wide-scale food shortages, agricultural research programs are underway in many areas. Using science is one way to increase productivity. But, a word of warning, agriculture must also be sustainable. Let's look at approaches that are not sustainable. Firstly, overgrazing and intensive cropping are two ancient but destructive practices that lead to loss of soil fertility. Secondly, the modern idea of liberal application of chemical pesticides and herbicides has had disastrous consequences for the health of the land, ranging from the pollution of water sources to the destruction of wildlife. These practices have ignored the mechanisms that sustain ecological communities. Ignorance has led to the destruction of the very biodiversity that is essential for sustainable food production. However, introducing new agricultural techniques, especially things like genetic engineering, can be difficult because many people remain suspicious of the fact that plants have had their genetic material modified by scientists. Biotechnology has also led to the dubious practice of bioprospecting, or, as some prefer to call it, biopiracy. Foreign multinational companies have been accused of illegally obtaining samples of indigenous plants of other countries in order to get their hands on genetic material to improve the quality or yield of their own crops. We must put aside the controversy surrounding the field of agricultural biotechnology in order to concentrate on the biggest threat to food production on this planet, which is, yes, climate change. The effects of global warming so far have been to shrink the food supply, thereby pushing up prices and making even the most basic necessities unaffordable. As I see it, the international community must address this and other challenges to agricultural production with urgency. Concrete scientific and technological achievements need to be presented for farmers to evaluate and learn to use. But, apart from that, governments need to address the complex issues of policy development if the world's hungry are to be fed. Environmental policies need to be put in place to protect ecosystems and correct soil degradation where possible. Countries cannot continue to exploit natural resources whilst ignoring the consequences. In fact, I'd like to see teams of agriculture and environment experts making up a global network which would monitor the world's farming systems. Different farming systems should be studied not only with a view to analyzing the environmental effects, but the social and economic effects as well. The studies would be carried out with a view to stemming pollution and erosion and promoting safe, cost-effective practices that will guarantee a secure food supply in the future. Monitoring sites would need to be set up all across the world and data collected in a systematic way. Of course, building the online infrastructure for such a project would cost millions of dollars, and there would be ongoing costs involved with the monitoring system. But the information gathered would go a long way towards solving the problem of feeding the masses and ensuring millions of people don't face a hungry future. That is the end of part 4. You now have 1 minute to
ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ 31 to 40 ਸਪੈਲਿੰਗ ਸੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਮੇਨਲੀ। मैम लास्ट आंसर डेवलपमेंट लिख सकते हैं? ਲਾਸਟ ਆਨਸਰ डेवलपमेंट ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 37 ਤੇ 39 ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਓ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਮ ਉਹਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 37 38 39 ਮੈਂ 40th ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੀਪਲੇ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। 38 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਐਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਪਾਓ ਫਾਰਮ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਆਲਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ creating the projects infrastructure would be very expensive and more money would be needed for monitoring system but it could solve the problem। so ਹੁਣ 37 to 40 ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਜੀ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ 34 ਜਾਂ 33 ਜਾਂ 27 ਕਰੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁੱਡ ਆਊਟ ਆਫ 40। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਡਾਊਟ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਥੋੜਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਜੀ ਲਾਸਟ। Of liberal application of chemical pesticides and herbicides has had disastrous consequences for the health of the land, ranging from the pollution of water sources to the destruction of wildlife. These practices have ignored the mechanisms that sustain ecological communities. Ignorance has led to the destruction of the very biodiversity that is essential for sustainable food production. However, introducing new agricultural techniques, especially things like genetic engineering, can be difficult because many people remain suspicious of the fact that plants have had their genetic material modified by scientists. Biotechnology has also led to the dubious practice of bioprospecting, or, as some prefer to call it, biopiracy. Foreign multinational companies have been accused of illegally obtaining samples of indigenous plants of other countries in order to get their hands on genetic material to improve the quality or yield of their own crops. We must put aside the controversy surrounding the field of agricultural biotechnology in order to concentrate on the biggest threat to food production on this planet, which is, yes, climate change. The effects of global warming so far have been to shrink the food supply, thereby pushing up prices and making even the most basic necessities unaffordable. As I see it, the international community must address this and other challenges to agricultural production with urgency. Concrete scientific and technological achievements need to be presented for farmers to evaluate and learn to use. But, apart from that, governments need to address the complex issues of policy development if the world's hungry are to be fed. Environmental policies need to be put in place. Clear a doubt ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ but
ਕਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ 38 ਵੀ ਸੁਣਨਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਮ 39 ਸੁਣਨਾ ਕੱਲਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ। Place to protect ecosystems and correct soil degradation where possible. Countries cannot continue to exploit natural resources whilst ignoring the consequences. In fact, I'd like to see teams of agriculture and environment experts making up a global network which would monitor the world's farming systems. Different farming systems should be studied not only with a view to analyzing the environmental effects, but the social and economic effects as well. The studies would be carried out with a view to stemming pollution and erosion and promoting safe, cost-effective practices that will guarantee a secure food supply in the future. Monitoring sites would need to be set up all across the world and data collected in a systematic way. Of course, building the online infrastructure for such a project would cost millions of dollars, and ਇੱਥੇ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕ੍ਰੀਏਟ, ਮੇਕ, ਬਿਲਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਓ। ਟੈਸਟ ਨੰਬਰ 17 ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਦੀ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਨੋ ਮੈਮ। ਓਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਭੇਜੋ ਫਿਰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤਜਿੰਦਰ ਦੇ ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਆਨਸਰ ਨਵਦੀਪ 33 ਕਰੈਕਟ ਨੇ, ਨਗਿੰਦਰ 26, ਅਵਤਾਂਸ 28 ਐਂਡ 30th ਮਨਦੀਪ 30 ਦੇ 30 ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਰੈਕਟ। 34 ਤਜਿੰਦਰ ਗੁੱਡ। ਜਸਲੀਨ ਦੇ 27, 33 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਵੀ ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਹੈ 28 ਸਕੋਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਕੋਰ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। 31 ਲਵਪ੍ਰੀਤ, 28 ਗਗਨਦੀਪ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 26, 31 ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਹਰਮਨਦੀਪ 30, 32 ਦਲਜੋਤ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ 26 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਦੇ ਹੋਇਆ 25 ਕਰੈਕਟ। ਤਾਨੀਆ 29, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ 20, ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਹੋਇਆ 29। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਮਨੀਤ ਦੇ 27, ਕੁਲਵਿੰਦਰ 28, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ 30 ਗੁੱਡ। ਨੈਕਸਟ ਪਵਨ 24, ਮਾਲਿਕਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੋਇਆ 24, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰਾਏ ਦੇ ਹੋਇਆ 23, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਹੋਇਆ 25। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਕੋਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ 24 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 6 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 26 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 6.5, 30 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 7, 30 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 34 ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ 7.5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਲੈਵਲ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾਓ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀਟੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਲਾਸ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਮੈਮ, ਜਿਹੜਾ 18 ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਸਕ 2 ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਮ ਉਹ ਵਿਊ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਵਿਊ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੂੰ ਆਇਆ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੱਢ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ ਹੋਇਆ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਟਾਸਕ 2 ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਟਾਸਕ ਉਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਮ ਹੁਣੇ ਭੇਜਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ।
ਮੈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਟੌਪਿਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ some people think that we should take care of all animals that live in the wild, but others think that we only need to take care of some of them. Discuss both views and give your opinion. ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਈਕ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ, ਉਹ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵਿਊ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਫੂਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਦੀ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਨੇ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਰੀ ਪੈਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਟਾਈਗਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਫਿਊ ਸਪੀਸੀਜ਼, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੇਂਜਰਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਤਾਂ। ਯੈਸ ਮੈਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਸੋਚੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਦੱਸੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਲਾਸ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਡਾਊਟ ਸੀ ਜੀ? ਮੈਮ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ 4:15 ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਲਾਸ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਟੇਬਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਮ, ਅੱਜ 1 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮੈਮ ਡੇਲੀ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ? 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੇਟ ਸੀ ਕਲਾਸ ਜਸਟ। ਅੱਜ 2-3 ਟੀਚਰ ਆਫ ਸੀਗੇ, ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਜੀਟੀ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਮ ਇਹ। ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਸਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਹੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰਸ ਇਨ ਓਕੇ, ਟਾਸਕ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਓਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਮੈਮ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 1 ਮਿੰਟ, ਮਨਦੀਪ ਸੰਗਰੂਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟਾਸਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਸਕਾਨ ਦਾ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹਰਮਨਜੋਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੁਲਦੀਪ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਮ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਟਾਸਕ 2 ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਗਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ ਚੈੱਕ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਭੇਜਿਆ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਮੈਮ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ? ਕੋਲ ਮੈਮ 9877 ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨੰਬਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ 2198 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨੇ। ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹੋ ਮੈਮ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਨੇਮ ਜੀ? ਮੈਮ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰਨੂਰ, ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਓਕੇ ਵਾਰੀ ਮੈਮ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੀ ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੋਏ? ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਜੀ ਜੀ ਮੈਮ। ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰੋਨੀਤ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬੱਚੇ ਹੁਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟਲੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ 3:40 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਮਨੀਤ। ਓਕੇ ਮੈਮ। ਠੀਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਸੋ ਦੱਸੋ। ਨੇਮ ਦੱਸੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਮੈਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ। ਹਰਨੂਰ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਤੋਂ 2:30 ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ 2 ਤੋਂ 2:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਸੋ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾ ਦੋਗੇ। ਇੰਟਰੋ ਸਿੰਪਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? The information regarding the percentage of online shopping sales for 4 different market sections in New Zealand in 2 years has been depicted by a sign pie chart. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੰਪਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਈਅਰ, ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰਸ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਾਏ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ
conclusion overall ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ overall ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ it is clearly seen ਜਾਂ luminous ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ same ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ vivid that in initial year proportion of sales for travel sector ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ travel sector ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ travel sector ਕੀ ਹੈ highest ਰਹੀ ਆ was the highest 36 ਹੈ ਇੱਥੇ 29 ਆ ਸੋ ਲੋਐਸਟ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਕਲੋਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੋਥਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ 16 ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ 19 ਵਾਲੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 16 ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਮੰਨਾਂਗੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਐਸਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇੰਟਰੋ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 2013 ਦਾ ਮੈਮ ਹਾਈਐਸਟ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਦੱਸਤਾ ਤੇ 2003 ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ ਚ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਅਰ ਮੈਮ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰ ਉਸ ਚ ਫਿਲਮ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਦਾ 33% ਔਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਫਿਲਮ ਐਂਡ 뮤직 ਬੱਚੇ 36 ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੈ 36 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਮੈਮ ਚੋਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਐਸਟ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਐਸਟ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਲੀਸਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕਲੋਥਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੱਧ ਤੇ ਘੱਟ ਕਿਸ ਚ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ 36 ਦੇਖੀਏ 29 ਆ 24 ਹੈ 16 ਆ 19 22 21 33 ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 36 ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਫਿਗਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚਾਰਟਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਚ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੋਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਚੱਕਦੇ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਹੜੇ ਚ ਹੈ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ 2003 ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਨਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਸੇਲਸ ਫॉर ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਵਿਦ 36% and it was followed by the similar market section in year 2013 ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ to begin with percentile of online sales for travel accounted for 36 ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2003 ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਫੋਲੋਡ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ which was followed by year 2013 ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ 29% ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫॉलोवर्ड ਵਾਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਡਬਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ ਹਨਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਮੈਮ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮ ਟਰੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਡ ਐਟ ਵਾਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਟਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਟਵਾਈਸ ਹਾਂ ਟਵਾਈਸ ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਮੈਮ 26 ਤੇ ਉਹ ਟਵਾਈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਿਊ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 36 ਸੀ ਇਹ 29 ਆ ਹਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ
ਸਟੂਡ ਐਟ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਕ ਜਿੰਨੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ in 2003 ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਕਸ ਸਟੂਡ ਐਟ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ percentage of books stood at 19 ਠੀਕ ਹੈ in year 2013 ਚ ਕਿੰਨੀ ਸਟੂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 22%। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਦੋ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 36 ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਅਰ 2013 ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 29 ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਚ ਸੇਮ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜੀ ਰੇਂਜਡ ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਰੇਂਜਡ ਵਾਲੀ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਲਸ ਸ਼ੁੱਡ ਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੂਡ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਸਟੂਡ ਜੀ ਸਟੂਡ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜੀ ਸਟੂਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਫਿਗਰ ਠੀਕ ਮੈਮ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਲਸ ਫॉर ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਫਿਲਮ ਰੇਂਜਡ ਫਰॉम ਜਸਟ 1/4 ਮਤਲਬ ਕਿ 21% ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਟੂ 1/3 in 2013 ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਂਜ ਫਰॉम ਵਾਲੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਲਮ ਔਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੀ ਇਹ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 21% ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 33% ਹੈ ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ ਫਰॉम ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਰੇਂਜ ਫਰॉम ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਤੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆ ਹਨਾ ਸੋ ਰੇਂਜ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਰੇਂਜ ਜਿਵੇਂ 21 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ 33 ਤੇ ਸੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਲਗਾਉਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਗਰਸ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਚ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਤਾ ਸੇਲਸ ਫॉर ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਔਰ ਫਿਲਮ ਰੇਂਜਡ ਫਰॉम ਜਸਟ ਅਬਵ 21% ਠੀਕ ਹੈ ਇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਟੂ 33% ਇਨ 2013 ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਗਾਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਵਰ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਫੋਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਕਵਰ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆਹ ਦੋ ਇੱਕ 16 ਤੇ 24 ਹੈ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 19 ਤੇ 22 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਕ ਸੇਲਸ ਕੀ ਸੀਗੀ 19% ਸੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ 19 ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਟੂ 20% ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਨਾਲ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ 2 ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਏ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ 19 ਤੇ 22 ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਫਿਗਰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਏ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਇਆ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਸੋ ਸਟੂਡ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਥਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ 24% ਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ 16% ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ 36% ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਟਰੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਘੱਟ ਕਿਹਦੀ ਸੀ ਕਲੋਥਸ ਦੀ ਫਿਰ BP1 ਚ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ BP2 ਚ ਵੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ ਨਵਦੀਪ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਪਾਈ ਚਾਰਟਸ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਮੈਮ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰਵਾ ਦੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ 1 ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਓ
ਲਓ ਜੀ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਵਰਕ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ, ਆਨਸਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਹੈ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀਡੀ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ 10 ਵਜੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਲਾਸ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ।